Assalamu alaikum. How are you? Now we are going to continue our chapter. Are you ready? Okay. Where were you stop our class? Do you remember? Yes. In our previous class, we discussed the Fijian legend. Am I right? Okay. Let's go through that class. Are you ready? Okay. Listen here. What's the name of the chapter? Yes. The Sacred Turtles of Kandavu. Listen, Kandavu is an island. Do you remember that? There is a village called Namoana. There is a strange ritual which is still practiced by the women Namoana village. The ritual is that the virgins of the village sing a strange chant which will raise the turtles from the sea. Am I right? But if anyone who is from another village named, what's that? Yes, Nebuchadnezzar is there, the turtles will not come. Do you remember that? Okay. What's the reason the virgins of Namoana village do the turtles calling ritual? Yes, the legend is going to tell. Let's see what's the legend is going to tell. Okay, listen here. First, the Sacred Turtles of Kandavu, Part 2. Listen, once Tinekobaga and Traudales went further afield than usual. They waded out onto the submerged reefs which stretched out from the rocky headlands to the east of the bay on which Namoana village is situated. Tinekobaga, who is Tinekobaga? The princess of Namoana village. Her charming daughter, what's her name? Raudalais. What's they are doing? They are fishing. Okay. This part we already learned. Listen. Once Tinekobaga and Raudalais. Tinekobaga, the princess Tinekobaga and her charming daughter Raudalais going to fishing. അങ്ങനെ അവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ. അവർ കുറേ ദൂരം പോയി. അവർ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി കുറേ ദൂരം അവർ പോയി. അങ്ങനെ അവർ ഫിഷിങ്ങിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ലെസൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, they became so engrossed with their fishing that they did not notice the stealthy approach of a great war canoe filled with fishermen from the nearby village of Nabucalo. This village is situated in the shadow of Mount Washington, the highest mountain on Kandavu Island. Today, Mount Washington is well known to mariners because there is a splendid lighthouse there, warning them of the dangers of rocky coastline. They became so engrossed with their fishing. Who is there? Tinekobaga and Traudalais. The two persons became so engrossed. What is the meaning of engrossed? മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് റൗഡാലൈസ് ആൻഡ് ടിനെക്കോബാഗ അവർ രണ്ടുപേരും ഫിഷിങ്ങിലും മുഴുകിയിരിക്കണം. അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? They did not notice the stealthy approach of great war cannon. What's the meaning of stealthy? Stealthy approach. അതായത് അവരെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടെടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോശമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവരെ സമീപിക്കുന്ന ആ ഫിഷർമാനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തെയില്ല, കണ്ടില്ല. അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വാർ കാനൺ. കാനൺ മീൻസ് ബോട്ട്. ഒരു ബോട്ടിൽ നിറയെ ഫിഷർമാൻ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവർ അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തിനു മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്? ഫിഷിങ്ങിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്രോച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് വാർ കാനൺ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫിഷർമാൻ ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ഓഫ് നെബൂക്കലോ. എവിടെ നിന്നുള്ള ഫിഷർമാൻ ആയിരുന്നു? നെബൂക്കലോ, തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജാണ്. ആ വില്ലേജിലുള്ള ഫിഷർമാനാണ് ഒരു ബോട്ട് നിറയെ ഇവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. പക്ഷെ അവർ വന്നതോ അവരടുത്തെത്തിയതോ ഒന്നും അറിയാതെ ആ ഫിഷിങ്ങിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് വില്ലേജ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് മൗണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ. ഈ വില്ലേജ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൗണ്ടിൻ്റെ ആ വലിയ പർവ്വത നിരകളുടെ നിഴലിലാണ്. നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്താണ് ഏത് വില്ലേജ് ഉള്ളത്? നെബൂക്കലോ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ് ഉള്ളത്. ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ ഓഫ് കണ്ടാവു ഐലൻഡ്. കണ്ടാവു ഐലൻഡിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൗണ്ടെയിൻ ആണ് ഏത്? മൗണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ.
Today, Mount Washington is well known to mariners because there is a splendid lighthouse there warning them of the dangers of rocky coastline. അപ്പം മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ ഏകദേശം മറൈനേഴ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ഈ മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പാറക്കൂട്ടത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെറൈനേഴ്സിനൊക്കെ മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നു. മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ ഈസ് വെൽ നോൺ ടു മെറൈനേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ദെയർ warning them of the dangers of rocky coastline. Okay, got it? Next. Suddenly, the fishermen leaped from their canoe and seized the two women, bound their hands and feet with wine, tossed them into the bottom of the canoe, and set off in great haste for home. Although the women pleaded for their lives, the cruel warriors from Nabucco did not listen to their entreaties. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? സഡൻലി ദ ഫിഷർമാൻ ലീപ്ഡ് ഫ്രം ദിയർ കാനോൺ ആൻഡ് സീസ്ഡ് ദ ടു വിമൻ. ലീപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടിയിറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്യണേ, അവരുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും അവർ പിടിച്ചു കെട്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത്? സീസ്ഡ് ദ ടു വിമൻ, ബൗണ്ട് ദിയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വിത്ത് വൈൻ. വൈൻ മുന്തിരി വള്ളികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു, ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. ടോസ്ഡ് ദം ഇൻ ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കാനൺ. ടോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ, എറിയ. ടോസ്ഡ് ദം ഇൻ ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കാനൺ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഹേസ്റ്റ് ഫോർ ഹോം. എന്നിട്ട് അവർ ധൃതി പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്, അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓൾദോ ദ വിമൻ പ്ലീഡഡ് ഫോർ ദിയർ ലൈഫ്സ്. അവര് ആ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, അവരെ കെഞ്ചി നോക്കി, ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി അവരെ ജീവൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ. The cruel warriors from Nabucco did not listen to their entreaties. പക്ഷെ ആ warriors, ആ ഒരു ഫിഷർമാൻസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇവരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ചെവി കൊണ്ടതേ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്. The gods of the sea, however, were kind, and soon a great storm arose and the cannon was tossed about by huge waves which almost swamped it. As the cannon foundered in the sea, the fishermen were astounded to notice that the two women lying in the water in the hold of the cannon had suddenly changed into turtles. And to save their own lives, the men seized them and threw them into the sea. As they slipped over the side of the cannon, the weather changed and there were no more waves. അപ്പോൾ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദ സീ, പക്ഷെ കടലിന്റെ ദേവത, ഈ കടലിന്റെ മക്കളെ കടലിന്റെ ദേവത രക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ കടലിന്റെ മക്കളാണ് ഈ കടൽ തീരത്തുള്ളവര്. അപ്പോൾ ദ ഗോഡ്സ് ഓഫ് ദ സീ, പക്ഷെ കടൽ ദേവത അവരെ രക്ഷിച്ചു. ഹൗവർ വെർ കൈൻഡ് ആൻഡ് സൂൺ. അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോം അറൗസ്. തിരമാലകളൊക്കെ വലിയ തിരമാലകളായിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് അവിടെ ആഞ്ഞ് വീശി. The great storm arose and the cannon was tossed about by huge waves which almost swamped it. Tossed എന്ന് ത്രൂ അല്ലെ, എറിയ. അതിലേക്ക് വലിയ വലിയ തിരമാലകളും വലിയ കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ബോട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ തിരമാലകളിൽ പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി. ഹ്യൂജ് വേവ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്വാംപ്ഡ് ഇറ്റ്. സ്വാംപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ, എന്താണ് വെള്ളം നിറയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ. And the cannon foundered in the sea. The fishermen were astounded to notice that the two women lying in the water in the hold of the cannon had suddenly changed into turtles. പിന്നെ അവര് ആ ഒരു കാറ്റില് ബോട്ട് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അയാള് വേറൊരു കാര്യം കൂടി കാണണം. അവര് പിടിച്ചിട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകൾ, ആ ബോട്ടിലേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ടേർട്ടിൽസ് ആയിട്ട് മാറിയത് കണ്ടിട്ട് അവരാകെ ഭയന്ന് പേടിച്ചു. And to save their own lives, the men seized them and threw them into the sea. അവര് ആ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പെട്ടെന്ന് ആ രണ്ട് ആമകളെയും പിടിച്ച് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. As they slipped over the side of the cannon, the weather changed and there were no more waves. ആ എറിഞ്ഞതോടു കൂടി അവിടെ കാറ്റ് ശമിച്ചു, കാറ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതായി, വലിയ വലിയ തിരമാലകൾ അവിടെ ഇല്ലാതായി, ശാന്തമായി കടല്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, the slip over the side of the cannon, the weather changed. പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറി. and there were no more waves. അവിടെ വലിയ waves, വലിയ തിരമാലകളൊന്നുമില്ല, ശാന്തമായി. നെക്സ്റ്റ്. The Nabucco fishermen continued their journey back to their home village, and the two women from Namwana who had been changed to turtles lived
lived on in the water of the bay. It is their descendant today who rise from the water when the maidens of their own village sing songs to them from the cliffs. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമോന വില്ലേജിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഈ ടേർട്ടിൽസ് കയറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നെബുക്കല എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടേർട്ടിൽസ് കയറി വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ദ നെബുക്കല ഫിഷർമാൻ കണ്ടിന്യൂ ദിയർ ജേർണി. അങ്ങനെ നെബുക്കലയിലെ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ യാത്ര തുടർന്നു. ഒരു പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് 2 women from Namuana who had been changed to turtles lived on in the water of the bay. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ടേർട്ടിൽസ് ആയി മാറിയ ഈ 2 സ്ത്രീകളും ആ കടലിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഡിസെൻഡൻസ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ സ്ത്രീകൾ അവിടെയുള്ള മെയ്ഡൻസ് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കയറി വരുന്നത് അവരുടെ തലമുറക്കാർ. ഡിസെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുറക്കാർ, പിൻതലമുറക്കാർ. ഡിസെൻഡൻസ് ടുഡേ who rise from the water when the maidens of their own village sing songs to them from the cliffs. അവരുടെ വില്ലേജിലുള്ള മെയ്ഡൻസ് കന്യകമാർ അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കയറി വരുന്നത് ആരാണ്? അവരുടെ തലമുറക്കാർ. ആരുടെ തലമുറക്കാര്? ഈ പ്രിൻസസ് അല്ലെ തിനേക്കൊബാഗ ആൻഡ് റൗഡാലേസ് ഇവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. The translation of the strange song which is chanted on such occasions is as follows. The women of Namuana are all dressed in mourning. Each carries a sacred club, each tattooed in a strange pattern. Do rise the surface of Raudales so we may look at you. Do rise to the surface Tinekobaga so we may look at you. അപ്പോൾ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിൻ സോങ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ആ പാട്ട് പാടുന്നത്. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ വിമൻ ഓഫ് നമുവാന ആർ ഓൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമത്തില് ദുഃഖാചരണം അല്ലെ. മോർണിംഗ് MOURNING. മറ്റേ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MORNING. MOUR എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. The women of Namuana are all dressed in mourning. Each carries a sacred club, each tattooed in a strange pattern. Tattooed എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊക്കെ കൊത്തിയൊരു പച്ച കുത്ത് എന്ന് പറയില്ല, അതിനെ ടാറ്റോ. അപ്പോൾ ഒരേമാതിരി കയ്യിലൊക്കെ പച്ച കുത്തിയിട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ഡു റൈസ് സർഫേസ് റൗഡാലേസ് സോ വി മേ ലുക്ക് അറ്റ് യു. നിങ്ങളൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി വരും, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പാട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഡു റൈസ് ടു ദ സർഫേസ് റൗഡാലേസ് സോ വി മേ ലുക്ക് അറ്റ് യു. ഡു റൈസ് ടു ദ സർഫേസ് ടിനേക്കൊബാഗ സോ വി മേ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് യു. Got it? Next. You may doubt the truth of the legend, but you cannot doubt the fact that the chanting of the strange song does, in fact, lure the giant turtles to the surface of the blue waters of the bay near Namuana village on the islands of Kandavu. You may doubt the truth of the legend. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ലെജൻഡ്, ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സംശയം തോന്നാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ വന്ന് രക്ഷിച്ചു പോകുന്നൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ വരാം. ബട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? but you cannot doubt the fact that the chanting of the strange song does, in fact, lure the giant turtles to the surface of the blue waters of the bay. പക്ഷെ ആ ഒരു ലെജൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം. പക്ഷെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആമകൾ കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു സത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്നാണ് റൈറ്റർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. The giant turtles to the surface of the blue waters of the bay near Namuana village on the islands of Kandavu. Got it? Okay, I'm going to finish our chapter. Before going to finish, I just give you 3 assignments here. Okay, first write down. First question, imagine that you are a tourist guide working with the tourist department of Fiji. Make an introductory speech to a group of tourists from Europe to welcome them to Namuana. Second question, imagine that you visited the village of Namuana to witness the strange ritual of turtle calling. Draft a live TV report of the event. Hence, description of the location,
spectators, details of the event, etc. Third question. In the extract, the Sacred Turtles of Kandavu, you read about a Fijian ritual. Write a short article on the ritual popular in your locality. Got it? Okay. Now I am going to wind up our class. Thank you. Assalamu alaikum.